யாராச்சும் கம்ப்ளீட் ஸ்டூடண்ட் anyone? ஆன்சர் வந்து 1/s ஸ்கொயர் பிளஸ் 2/s வந்தது சார். ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலி லிசன், நீங்க எப்பயுமே லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றப்ப first take the signal x of t. What is signal x of t? Root t plus 1/root t whole square. Okay, now expand this. What is expansion of this? Use a plus b whole square formula. What is this? t plus 1/t plus 2. 1/t plus 2. Okay, now signal வந்து finite இருக்கணும். Our function should be finite, but at t equal to 0, what is the value of function? At t equal 0, what is x of t? Student, at t equal 0, what is x of t? Infinite, sir. Infinite. So for that case, we cannot find Laplace transform. So signal at all time, okay? At time t from 0 to infinity, because of here Laplace transform formula 0 to t, x of t e raised to e power minus st dt. This is formula to take Laplace transform. அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு t equal to 0 substitute பண்றப்ப this x of t becomes infinity. அந்த டைம்ல we cannot find Laplace transform. Okay, from 0 to infinity formula. Okay, so for this problem option D correct. Yes, where any doubt? Chandra Prakash, where any problem? Which one is Sir, doubt? 15th one. 15th, 1 minute. இந்த ப்ராப்ளமா? சார் எனக்கு ஆன்சர் வந்து pi by 2 minus tan inverse of x ன்னு வந்திருக்கு சார். ஓகே, ஆன்சர் pi by 2 minus tan inverse of x. Tan inverse of s divided by s on. இல்ல சார் அவ்வளவுதான் சார். சார் ஆப்ஷன் B கரெக்ட்டா சார்? ஆப்ஷன் B கரெக்ட். Pi by 2 minus tan inverse of s we can write as a cot inverse of s. Okay, pi by 2 minus option B தான் correct. Check பண்ணுங்க. Yes sir, divided by s வரும் சார். Option B correct, because of as per property Laplace transform of as per property Laplace transform of integral 0 to t x of t dt. What is answer? Capital X of s by s. So now compare, instead of x of t, here we have a sin t by t. So we have to take Laplace transform of sin t by t. Again, property Laplace transform of x of t by t. What is the answer? Student, tell me. Student, what is answer? What is Laplace transform of x of t by t? Formula. Integral s to infinity capital X of s ds. So as per this, we have to find Laplace transform of sin t by t first. First to find Laplace transform of sin t by t. So integral s to infinity. What is Laplace of sin t? 1 by s square plus 1 ds. Now integration of this. What is integration of this? Tan inverse of s limit s to infinity. Substitute upper limit. What is tan inverse of infinity? Pi by 2 minus lower limit. Tan inverse of s. This is for Laplace transform of sin t by t. Laplace transform of sin t by t is pi by 2 minus tan inverse of s. We can write this as a cot inverse of s. அது எப்படி செக் பண்ணலாம்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா வரும். பைத்தாகரஸ் தியரம் செக் பண்ணீங்கன்னா வரும். pi by 2 minus tan inverse of s equal to cot inverse of s. அப்ப integral 0 to t இருக்குல்ல, அப்ப integral 0 to t னா divide by s பண்ணும். ஆப்ஷன் B கரெக்ட். எஸ், இந்துமதி மணிமாறன். இந்துமதி மணிமாறன், உங்களுக்கு எவ்வளவு சம் சால்வ் பண்ணீங்க? 15 சார். வேற எது டவுட்? ஏதாச்சும் ஒரு சம் சொல்லுங்க. PDF இருக்கும் பாருங்க, ஓபன் பண்ணி பாருங்க. அந்த லைன் இந்த லைன் ஒண்ணா தான் இருக்கும். 20 சார். 20. 20 இந்த ப்ராப்ளமா? எஸ் சார். ஓகே. வேற யாராச்சும் சால்வ் பண்ணி இருக்கீங்களா? அவங்க இந்த சம் டவுட் கேட்கல.
Chandra Prakash, இந்த sum solve பண்ணிட்டீங்களா? No, sir. Okay. So complex analysis நம்ம Lorentz series attend பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், series concept. So we have to apply that only. First we have to write this in partial fraction. A by z plus 2. Okay. Plus b by z plus 3. So we have to find AB value. Can we apply partial fraction like this? Student, can we apply partial fraction in this way? Is it correct or tappa? No, sir. Wrong. Why? So denominator numerator or coefficient power on the degree on the same. Yes, numerator denominator same power. அப்ப அதை rewrite பண்ணிட்டு தான் we have to apply partial fraction. இந்த option பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் 1 plus அந்த ஃபார்மேட் இருக்கு. அப்ப first divide. Okay, first divide z square minus 1. So இங்க என்ன வரும்? Z square plus 5z plus 6. So take quotient, that is 1. அப்ப z square plus 5z plus 6. Now minus, this get cancelled. Therefore, what is answer? Minus 5z minus 7. Minus 5z minus 7. Therefore, how will you write f of z? F of z equal to 1 plus minus 5z minus 7 divided by z plus 2 into z plus 3. So, this is the first step. Students, correct? ஏதாச்சும் கன்ஃபியூஷனா இருந்தா இப்பயே சொல்லிருங்க, just check. சார் மறுபடியும் சொல்லுங்க சார். வரேன். See, இங்க numerator highest power z square, denominator highest power z square. அப்ப partial fraction apply பண்ண முடியாது. Always denominator should have highest power compared to numerator. அதுக்கு இந்த division concept யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும். டிவைட் பண்றோம், டிவைட் பண்ணிட்டு கோஷன்ட், இது வந்து டிவைடர், இது வந்து ரிமைண்டர். அப்ப எழுதுவோம் இல்ல மேக்ஸ்ல, கோஷன்ட் பிளஸ் இந்த இது ரிமைண்டர் பை டிவைடர், அந்த ஃபார்மேட்ல எழுதிக்கிறோம். ஓகேவா? இந்த இதுக்கு பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ண முடியாது. இப்போ ஓகேவா? சோ இப்ப இந்த செகண்ட் டேர்முக்கு மட்டும் அப்ளை பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன். Apply partial fraction only for the second term. So 1 plus அப்படியே is equal to minus 3 sir. B ஓட a by z plus 2 plus b divided by z plus 3. We can find the value of a. Shortcut method na a direct கூட எழுதலாம். a வந்து limit z tends to minus 2 போடணும். Limit z tends to minus 2. So minus 5z minus 7 divided by z plus 3. இதுதான் a ஓட வேல்யூ. just 1 minute. Laptop low battery. Yes. Find a and b value student. So நீங்களும் sum போட்டு பாருங்க, நான் சால்வ் பண்றது அப்படியே காப்பி பண்ணாதீங்க. Find the value of a and b. Sir. So what is the value of a? Minus 2 na 10 10 minus 7 3 by 1. So a value 3, correct on? Minus 3. Okay, a value minus 3. So partial fraction method நிறைய sum classல solve பண்ணிருக்கேன், ரொம்ப important. a value minus 3. So find b value 8 sir. Limit z tends to minus 3. அப்ப இந்த term தவிர மீதி எழுதிக்கலாம். Minus 5z minus 7 divided by z plus 2. Sir, a 3 தான சார் வரும். எதுங்க a ஓட வேல்யூ வாங்க. minus 3 தான் கரெக்ட். மேல minus 10, சரி. Okay. plus 3 ஆ minus 3 ஆ? Plus 3 sir. Plus 3, sorry sir. So a what value plus 3. Now substitute minus 3, 15 minus 7 divided by minus 3 plus 2 minus 1
So what is the value of B? Minus 8 or plus 8? Minus 8, correct on. So now, sir. சொல்லுங்க. So -8 தான் sir. Okay. F of Z equal to 1 plus 3 by Z plus 2 minus 8 by Z plus 3. Okay. So AB calculated. Now we have to use series. Now see here, what is condition? Mod Z less than 2. What is modulus of Z by 2? Less than 1. Then modulus of Z by 3 also less than 1. Now how will you rewrite this F of Z? 1 plus 3 by denominator எதை வெளிய எடுக்கணும்? Student denominator எதை காமனா வெளிய எடுக்கணும்? Z or 2? 2 sir. 2 எடுத்தாதான் Z by 2 வரும். Okay. அப்ப 2 1 plus Z by 2 minus 8. Here எதை denominator காமனா எடுக்கணும்? To get Z by 3 format. 3 sir. 3. So 3 1 plus Z by 3. So F of Z equal to 1 plus 3 by 2 1 plus Z by 2 whole inverse minus 8 by 3 1 plus Z by 3 whole inverse. Okay. Yes. Now again we can write a formula. I will write in top itself. So AB value calculated. Yes. F of Z equal to 1 plus 3 by 2. Yes. What is the formula for our first one? We can expand. What if you expand? What is the answer? 1 minus Z by 2 plus Z by 2 whole square minus dot dot. Then minus 8 by 3. What is expansion formula? 1 plus x whole inverse. What is the formula? 1 minus Z by 3 plus Z by 3 whole square minus dot dot. So like that we can expand. But அவங்க இந்த expansion seriesல கொடுக்கல, வேற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஷன். So அதுக்கு just ஒண்ணும் இல்ல, 1 plus x whole inverse நம்ம சம்மேஷன்ல எழுதிக்கலாம். What is the formula for 1 plus x whole inverse? Anyone tell me? 1 minute நான் கேட்கறேன், சொல்லுங்க. ஜனத் லைன்ல இருக்கீங்களா? ஜனத். Yes, sir. Now what is formula for 1 plus x whole inverse? 1 minus x plus x square. Okay, next one. Minus x cube plus Plus x. dot dot. Okay. Okay, fine. So இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சம்மேஷன் எழுதலாம். See, summation. Okay, summation. எப்பயுமே alternate sign. First plus minus na we have to write -1 whole raised to n, -1 whole raised to n, then x power n. So like that we can rewrite summation -1 whole raised to n and n from 0 to infinity. Okay, so n from 0 to infinity. Now substitute n equal to 0, anything power 0 1. Okay, anything power 0 1 அப்புறம் x power 0 1 தான். Next 1 substitute பண்ணீங்கன்னா you get minus x. 2 substitute பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? x square. So like that this is formula. இப்போ now so இந்த இதை எழுத தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம இந்த சம்மேஷன்ல தான் எழுதணும். அப்ப f of z equal to 1 plus 3 by 2. For this how will you write as a summation? இங்க ஃபார்முலா இருக்கு பாருங்க, எப்படி எழுதுறீங்க? How will you write? Summation -1 whole power n x. What is the value of x? Student tell me. ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணுங்க, இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. What is the value of x? Z by 2 1 sir. plus Z by 2. Z by 2 whole power n. Next minus 8 by 3 summation
minus 1 whole raised to n. For this, apply summation formula. So in the formula apply panno 1 plus x whole inverse. So summation n from 0 to infinity minus 1 whole power n. What is x power n? What is x? Z by 3. Yes, z by 3 whole power n. Okay, now we have to tell the option. Which one is correct answer? Student, now which one is correct answer? First one, sir. Option A is correct. See now, 1 plus summation ரெண்டுலயுமே காமனா இருக்கு எடுத்துடலாம். So summation we can write minus 1 whole power n. வேற நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? அதுவும் காமன் 3 by 2 power n plus 1 எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் மைனஸ் 8 by 3 power n plus 1. மறுபடியும் எது காமன்? z power n காமன். z power n காமன். So we can close the bracket. So option A correct. For this problem, option A correct. So okay. So first term we used the summation formula, second term we used the summation formula. Next option பார்த்துக்கிட்டு தான் இந்த sum solve பண்ணோம். Suppose இது எக்ஸாம்ல கேட்டாங்கன்னா நீங்க பாட்டுக்கு ஏதோ போட்டே இருக்க கூடாது. என்னென்ன தெரியுதோ அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. ஆப்ஷனை பார்த்துக்கணும். ஓ இந்த மாதிரி தான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அப்ப மேக்ஸிமம் இது மாதிரி அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வரணும். ஸோ அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஐடியா வரும். இனிமேல் இதே மாதிரி மாடலை எப்போ எக்ஸாம்ல சம் கேட்டாலும் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க. பட் என்னன்னா இந்த சம் சால்வ் பண்ணதை எப்பயும் மறக்கக்கூடாது. இதை நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் கஷ்டம். இப்போ நம்ம என்னென்ன ப்ராப்ளம் சால்விங்ல என்னென்ன சம் சால்வ் பண்றோமோ எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் சம், டிஃபரெண்ட் மாடல்ஸ், இதெல்லாம் மறக்காம இருந்தீங்கன்னாவே நீங்க டாப் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். எஸ், இன்னைக்கு ஒரு சேஞ்சஸ்க்கு உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்டோ அதை மட்டும் சால்வ் பண்ணலாம். லைனா கூட கேட்கலாம். ஆர்டிபி உங்களுக்கு என்ன சம் டவுட்? 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க, ஆளுக்கு ஒரு சம் டவுட் கேட்பீங்க, ஓவர் ஆயிரும். ஆர்டிபி லைன்ல இருக்கிறீங்களா? அவங்க இல்ல. அபிஷேக், அபிஷேக் இருக்கிறீங்களா? அபிஷேக் சார், நீங்க லேப்லாஸ் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லைங்களா? இன்னும் அட்டெண்ட் பண்ணல சார். ஓகே ஓகே சரி, நீங்க அடுத்த பேட்ச்ல அந்த பேப்பர் கன்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அறிவு செல்வன் லைனுக்கு வாங்க. அறிவு செல்வன், அறிவு செல்வன், அறிவு செல்வன் லைனுக்கே வர மாட்டேங்கிறீங்களே. ஆர்த்தி இருக்கிறீங்களா? ஆர்த்தி, ஆர்த்தி உங்களுக்கு என்ன சம் டவுட்? டக்குன்னு சொல்லுங்க, டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, எல்லாரும் வெயிட் பண்றாங்க. உங்களுக்கு என்ன சம் டவுட்? ப்ராப்ளம் நம்பர் சொல்லுங்க. ரீலிங் நம்பர் நம்பர் 22 வாங்க. இந்த சம்ங்களா? இந்த சம் அடுத்த சம்மாங்க? இந்த சம்ங்களா? இந்த சம்மா டவுட்ங்க? ஓகே ஓகே. சோ இங்க we have to find residue. so z equal 0ங்கிறது போல்ல தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். so z equal to 0 is pole of order என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 7 ஆ 8 ஆ? இந்த கிளாஸ்லயே ஒன்னு சொல்லிருக்கோம். z equal 0 is whether pole of order 7 or 8? 7. எஸ், எப்பயுமே மேல ஒரு sin z வந்துச்சுன்னா கீழ ஒரு இது சொல்லிருப்போம். சோ Z square ஒரு z ஆன்சர் வந்து 7 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். இங்க z பவர் 8னால 8 கரெக்ட் ஆன்சர் கிடையாது. whyனா you take f of z equal to sin z by z. அப்ப இல்ல 1 by z power 8. what is the formula for sin z? z minus z cube by 3 factorial plus z power 5 by 5 factorial minus z power 7 by 7 factorial plus dot dot ன்னு இருக்கும். அப்ப மறுபடியும் you simplify this. என்ன வரும்? 1 by z power 7 minus 1 by 3 factorial 1 by
No space, I will write here. 1 by z power 7. Just you multiply. What is next term? Minus 1 by 3 factorial 1 by z power 5 plus 1 by 5 factorial 1 by z power 3 minus 1 by 7 factorial 1 by z plus dot dot போயிட்டே இருக்கும். Okay. So residueங்கிறது analytic part principal part Principal part, sir. whether residue is a coefficient of analytic part or principal part, already we seen. Principal parts. Principal Yes, part of principal part na denominator like set இருக்கணுமா numerator like set இருக்கணுமா? denominator. Denominator. Yes, very good. Denominator like set இருந்தா தான் அது principal part. அப்ப actually இங்க residue இந்த formula ரொம்ப important new concept. So residue at z equal to 0 ங்கிறது is nothing but coefficient of 1 by z. Coefficient of 1 by z தான் residue at z equal to 0. இதே residue at z equal to a na coefficient of 1 by z minus a. This formula very important. This formula very important. Residue at z equal 0 is coefficient of 1 by z. So what is coefficient of? Is f of coefficient of 1 by z of f of z ங்க எழுதிங்க. f of z expand பண்ணிருப்போம். அதுல 1 by z ங்கற term இருந்துச்சுனா அதோட coefficient தான் residue at z equal to 0. அப்ப what is coefficient of 1 by z? Student tell me. And also what is correct answer? What is Option B, sir. coefficient of 1 by z? Student answer. இதுல எது 1 by z term? அதோட So, coefficient minus 1 by என்னது? 7 factorial. Minus 1 by 7 factorial. அப்ப which option is correct? B, sir. Option B. Option B correct. Factorial தான் அவங்க இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அதுவும் correct. Option B correct. So, உங்களுக்கு என்னென்ன சம்மா எடுத்து வச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் பாரதி லைன்ல இருக்கிறீங்களா? பாரதி Yes, sir. மேடம் உங்களுக்கு என்ன டவுட்? எல்லா சம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? நம்பர் சொல்லுங்க டக்குன்னு. Sir, ஒரு நிமிஷம். நீ பாத்து. So 22, sir. 23, sir. 23ங்களா? இதான் 23. 24, sir. இந்த சம்ங்களா? Sir. Yes, sir. ஓகே ஓகே. இது கொஞ்சம் ஈஸி தானே. வேற யாராச்சும் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆன்சர் இருக்கா? Yes, Tell me the sir. answer. Option A Sir, correct. option A. Correct. Okay, okay. So இதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணலாம்? We can use Cauchy's integral formula. Cauchy's integral formula we can use. So அதுல first வேணா நீங்க integral over c f of z dz formula, sorry, f of z by z minus a ன்னு இருக்கும். z minus a formula 2 pi I into f of a integral over c f of z by z minus a whole square dz. என்ன formula? 2 pi I by 1 factorial f dash of a. Next no space. Okay, integral over c f of z by z minus a whole cube dz. என்ன ஃபார்முலா? பாரதி நீங்களே சொல்லுங்க. ரெண்டு ஃபார்முலா சொல்லியாச்சு. மூணாவது ஃபார்முலா நீங்களே சொல்லுங்க டக்குன்னு. இருக்கிறீங்களா லைன்ல? பாரதி Yes, sir. என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க. இந்த இதுக்கு இங்க ஹோல் ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா இங்க f dash போட சொல்லிருப்பேன், இங்க 1 ஃபேக்டோரியல் போட சொல்லிருப்பேன். இப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? 2 pi I by 2 factorial f double dash of a into f. f double dash of a. Next integral over c f of z by z minus a whole power 4 dz. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா நீங்களே சொல்லுங்க.
2 pi I divided by 3 factorial 2 into pi I F divided by 3 factorial F triple dash of A. ஓகே சோ எக்ஸாம்ல எல்லா ஃபார்முலா எழுதிட்டு இருக்காதீங்க. முடிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா எழுதிட்டு இந்த ஃபோர்த் ஃபார்முலா போயிருங்க. ஏன்னா இந்த ஃபோர்த் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணனும். ஓகே சோ இங்க யூசிங் திஸ் ஃபோர்த் ஃபார்முலா but அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க z equal to -1 lies inside the circle or outside the circle. சொல்லுங்க பாரதி நீங்க தான் சொல்லணும்ல. z equal to -1 lies inside the circle or outside the circle? Inside the circle. Yes, inside the circle. அப்ப இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா 2 pi I by 3 factorial f triple dash of என்ன வரும்? What is the value of a? இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. What is a? E power 2z. a ஓட வேல்யூ மட்டும் கேக்குறேன். A ஓட வேல்யூ -1 sir. What is a? -1. -1. அப்ப f ஓகே இதான் ஃபார்முலா. இந்த சமுக்கான ஃபார்முலா அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். நீங்க இந்த 4 ஃபார்முலாவும் எழுத தேவையில்லை. Okay, so here we can find f of z. What is f of z? Numerator இருக்கிறதா f of z. What is f of z? e power 2z. What is f dash of z? 2 e power 2z. What is f triple dash of z? 4 e power 2z. Correct on? Sorry, f double dash. F double dash. What is f triple dash of z? 8 e power 2z. But we need f triple dash of -1. Okay. So 2 pi I by what is 3 factorial 6 into இங்க -1 substitute பண்ண என்ன வரும்? E power -1 is equal to 0. 8 into e power -2. So இது cancel ஆனா 1 இது 3 அப்ப 8 pi I by 3 e power -2. Option A correct. So பாரதி லைன்ல இருக்கீங்களா? Yes sir. உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சுங்களா? Yes sir. அப்புறம் கஷ்டம் நினைச்சீங்க. எங்க மிஸ்டேக் ஆச்சு? போட்டு பார்த்து ஆன்சர் வரலையா இல்ல நீங்க ஃபார்முலா தப்பா எழுதிட்டீங்களா? ஃபார்முலா சரியா இது பண்ணலைங்க சார். ஓகே ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணிருக்கணும். சரிங்களா? ஓகேங்க சார். थैंक यू. கௌரி சங்கர் லைன்ல இருக்கீங்களா? கௌரி சங்கர் ஹரி பாலகிருஷ்ணன். Yes sir. நீங்க இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். Yes sir, அட்டெண்ட் பண்ணோம் சார். எவ்வளவு சம் சால்வ் பண்ணீங்க? சார் இது சார். ஏதாச்சும் சம் டவுட்டா இருக்கா லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ல? ஃபர்ஸ்டா, செகண்டா, தேர்ட், ஃபோர்த், 5 என்ன டவுட் உங்களுக்கு? சார் 25 இருக்கு சார். ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் இதுங்களா? கரஸ்பாண்டிங். எஸ் சார். ஓகே. இதுக்கு ஆன்சர் வந்திருக்குமே. வாட் இஸ் ஆன்சர்? சால்வ் பண்ணவங்க சொல்லுங்க. B sir. எஸ் பி. see ஒண்ணும் இல்ல, u கொடுத்திருக்காங்க. வாட் இஸ் u given here? so இதான் u. first find ux. ux னா partial differentiation of u with respect to x. what is ux? x cube differentiate பண்ணா 3x square. next minus 3y square plus 6x. இதான் ux. now find uy. uy னா partial differentiation of u with respect to y. first term 0 ஆயிரும், second term என்ன வரும்? -6xy. so இத differentiate பண்றப்ப 0 ஆயிரும், இங்க என்ன வரும்? -6y. but actually ஃபார்முலா எழுதலாம். ux of z, 0 இருக்கும். what is ux of z, 0? 3z square plus 6z. now ui of z, 0. what is x க்கு z, y க்கு 0. அப்ப என்ன வரும்? 0. ஓகே, இத சால்வ் பண்ணி வெச்சுங்க. இப்போ என்னன்னா एक्चुअली ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தான் டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். f of z வந்து we know that u plus iv. f dash of z னா differentiate with respect to x. அப்ப ux plus i vx. next CR equation படிச்சிருப்பீங்களா? what is CR equation? ux equal to vy, uy equal to minus vx. அப்ப ux plus minus
vx எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்? minus ui. எஸ் மைனஸ் ஐ யூஐ பட் இசட் கமா ஜீரோ இருக்கு. இப்போ ஃபார்முலா அடுத்த ஸ்டெப் கூட போயிடலாம். லைக் இன்டெகிரல் ஆஃப் யூ எக்ஸ் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ டி இசட் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஐ இன்டெகிரல் ஆஃப் யூஐ ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ டி இசட். இதுதான் ஃபார்முலா. நான் ஃபார்முலா இங்கே மனப்பாடம் பண்ணல, நானே டெரைவ் பண்ணி தான் எழுதியிருக்கேன். நான் இது வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணல, அதனால டெரைவ் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். எஸ் இன்டெகிரல் ஆஃப் வாட் இஸ் யூ எக்ஸ் ஆஃப் இசட் கமா ஜீரோ 3z square plus 6z dz minus I integral of இது என்ன வரும் 0 dz 0. அப்ப இது இன்டகிரேட் பண்ணா 3z cube by 3 plus 6z இன்டகிரேட் பண்ணா z square by 2 plus I into இங்க 0 தான் பட் ஒரு இன்டகிரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் போடுவோம். ஒரு இன்டகிரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் இமேஜினரி கான்ஸ்டன்ட் கூட போடலாம். அதனால தான் ஆன்சர் z cube plus 3z square plus imaginary constant. Plus imaginary constant. Okay, good. Option எது கரெக்ட்? ஆப்ஷன் கூட கரெக்ட்டா பார்த்து எழுதணும். ஏவா பியா சியா? ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே B. கரெக்ட். ஆப்ஷன் பி கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஜனத் இருக்கீங்களா? ஜனத் சார், உங்களுக்கு எந்த சம் டவுட்? 9th ப்ராப்ளம். 9th ஆங். இந்த சம் தானே? எஸ் சார். இது டைரக்டா லாப்லாஸ் ஃபார்முலா தான். லைக் லாப்லாஸ் ஆஃப் f of t. What is the formula to take Laplace transform? நீங்களே சொல்லுங்க ஜனத். ஃபார்முலா 0 to infinity ஓகே f of t ஓகே e power of minus st ஓகே into dt. ஓகே அவ்வளவுதான். சோ இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். சோ அவங்க லிமிட் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 0 to tau க்கு what is f of t? t by tau e power minus st dt plus next greater than or equal to tau அப்ப tau to infinity க்கு what is that? 1 e power minus st dt. Okay, right here. Okay, what is 1 by tau constant? So integration நீங்க கொஞ்சம் கரெக்ட்டா பார்க்கணும். So 1 by tau constant. Next t into e power minus st எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணலாம்? பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா. ஃபர்ஸ்ட் t அப்படியே வச்சுக்கிட்டு e power minus st இன்டகிரேட் பண்ணா e power minus st by minus s. நெக்ஸ்ட் பிளஸ் அடுத்த டேர்ம் மைனஸ். t ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். வாட் இஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் t? 1. நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்ம் இன்டகிரேட் பண்ணோம். வாட் இஸ் ஆன்சர்? e power minus st by minus s into minus s s square. இதான் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். ஓகே, ஏன்னா 1 by tau கான்ஸ்டன்ட். மறுபடியும் சொல்ல பாருங்க, பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற t அப்படியே வச்சுட்டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் e power minus st is e power minus st by minus s. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இந்த டேர்ம் இன்டகிரேட் பண்ணா e power minus st by s ஸ்கொயர். லிமிட் என்ன வரும்? 0 to tau. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் e power minus st மட்டும் தான் இருக்கு. அதை இன்டகிரேட் பண்ண என்ன வரும்? e power minus st by minus s. லிமிட் என்னது? tau to infinity. இப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் அப்பர் லிமிட் என்ன வரும்? இங்க t tends to tau. அப்ப என்ன வரும்? இங்க tau வரும். வேணா 1 by tau. சோ இங்க tau e power minus s tau by minus s. இங்கேயும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் e power minus s tau by s ஸ்கொயர். இது வந்து அப்பர் லிமிட்டுக்கு. மைனஸ் substitute for lower limit. Lower limit na t tends to 0. அப்ப t tends to 0 na first term 0 ஆயிரும். இங்க t tends to 0ங்கறப்ப என்ன வரும்? e power minus 0 1. அப்ப minus 1 by s square. Minus 1 by s square. This is for first term. For second term substitute upper limit. Upper limit na t tends to infinity. e power minus infinity 0. Now substitute lower limit. அப்ப minus e power minus s by minus tau. This is the step. Okay, now we have to simplify this. Sir, மாத்தி போட்டுக்கீங்க சார். எது? e power minus s tau divided by minus s. Okay, okay. இங்க tau வருங்களா? Yes sir. இந்த இடத்துல tau இருந்தானே. Okay. Sir. tau கீழ வந்து minus s. Okay, okay. இங்க வந்து minus s. Yes, இதுக்கு அப்புறம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்க.
கொஞ்சம் ஆப்ஷனையும் செக் பண்ணிக்கங்க. எந்த ஆப்ஷன் வருது யாராச்சும் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா? நானே B, இப்பதான் சால்வ் பண்றேன். ஆப்ஷன் B. பி சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ் ஃபர்ஸ்ட் டவ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? e பவர் மைனஸ் எஸ் டவ் பை மைனஸ் எஸ். நெக்ஸ்ட் 1 பை டவ் அங்க மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் 1 பை டவ் e பவர் மைனஸ் எஸ் டவ் பை எஸ் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் பிளஸ் 1 பை எஸ் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் பிளஸ் e பவர் மைனஸ் எஸ் டவ் பை எஸ். அப்ப இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆயிரும். Sir, 1 by tau s square, sir. எது ஓகே Third term வந்துட்டு கீழ denominator tau வரும். 1 by tau. ஓகே இங்க ஒரு tau வரும். சோ அப்ப tau s ஸ்கொயர் LCM 1 minus e power minus s tau. ஆப்ஷன் பி கரெக்ட். இந்த இன்டகிரேஷன் மறுபடியும் பாருங்க. டவுட்டா இருந்தா கூட இன்னொரு வீடியோ பாருங்க. ஓகே சோ டவுட் இருந்தா கூட இன்னொரு வீடியோ பாருங்க. ஜனத் உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சா? எஸ் சார். நீங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்க? மெத்தட் தெரியல சார், எப்படி சால்வ் பண்ணனும். ஓகே இனிமேல் இந்த மாதிரி பிரிச்சு கொடுத்தா சால்வ் பண்ற ஐடியா ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சா? ஓகே சார். இந்த மாதிரி லிமிட்ட பிரிச்சு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே சார். எஸ் கண்ணன் விஜய் லைனுக்கு வாங்க. கண்ணன் விஜய். ஜனத்துக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடண்ட் கண்ணன் விஜய். எந்த சம் டவுட் டக்குன்னு சொல்லுங்க. அது ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷமா எல்லாரும் பார்த்து வைங்க எந்த சம் டவுட் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு எந்த சம் ஒண்ணும் புரியலையோ அதை டவுட்டா கேளுங்க, பார்க்கலாம். சொல்லுங்க டக்குன்னு. கண்ணன் விஜய். நரேந்திரன். 17th. ஓகே 17th சார். 17th. சோ இந்த சம்ங்களா? ஆமா சார். ஓகே காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா நீங்க கிளாஸ்? அட்டெண்ட் பண்ணேன் சார். ஓகே அதுல ஒரு ஃபார்முலா சொல்லிருப்போம்ல, இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? nth root of z க்கு ஃபார்முலா r power 1 by n cos of theta plus by plus n I sin of theta plus 2k pi divided by n. இங்க k ஓட வேல்யூ 0 1 2 up to n minus 1 வரைக்கும் இருக்கு. இதான் ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஃபார்முலா மறந்துடாதீங்க. இப்போ we need to find the square root of 2y. இப்போ compare this. So compare பண்றப்ப what is the value of z சொல்லுங்க. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. what is the value of z? 2y sir. எஸ் மத்த ஸ்டூடண்ட் உங்க மைக் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்க. நீங்க தனியா கிளாஸ் ரூம்ல இருந்தா, உங்க வீட்ல தனியா இருந்தீங்கன்னா மட்டும் மைக் ஆன் பண்ணி டிஸ்கஷன் பண்ணுங்க. நீங்க டிராவல் பண்றப்ப மைக் ஆன் பண்ணாதீங்க. எஸ் what is z value? 2y. அப்ப rங்கிறது மாலஸ் ஆஃப் z. what is மாலஸ் ஆஃப் z? 2 sir. 2. நெக்ஸ்ட் தீட்டாங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் z. what is angle of 2y? 90 degrees, sir. 5/2. எஸ் 5/2 90 டிகிரி. நான் சொல்லிருப்பேன்ல. சி சோ இங்க பாசிட்டிவ் நம்பர், இங்க பாசிட்டிவ், இங்க நெகட்டிவ் நம்பர், இங்க பாசிட்டிவ் இமேஜினரி, இங்க நெகட்டிவ் இமேஜினரி இருக்கும். அதோட ஆங்கிள் 0 டிகிரி, 90 டிகிரி, தென் 180 டிகிரி, 270 டிகிரி. அப்ப 90 டிகிரியோட ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா 90 டிகிரி. உங்க மைக் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணுங்க யாரா. ஓகே சோ வாட் இஸ் இது கண்டுபிடிச்சாச்சு r. ஓகே இப்போ இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதா. r ஓட வேல்யூ 2. ஓகேவா? ஹோல் பவர் 1 பை n ஓட வேல்யூ என்னது? 2. தென் cos of theta ஓட வேல்யூ என்னது? π/2 plus 2k pi divided by 2 plus I sin of π/2 plus 2k pi divided by 2. ரெண்டு ஆன்சர் வேணும், அதனால நம்ம k 0, 1 எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் k equal to 0. if k equal to 0 we have a one answer. so if k equal to 0,
Yes, if k equal to 0 என்ன வரும்? இது √2 ன்னு எழுதிக்கலாம். √2 cos of pi by 4 plus I sin of pi by 4. அப்ப இது சிம்ப்ளை பண்ணலாம். √2 into what is cos pi by 4? 1 by √2. 1 by √2. Okay, cos pi by 4 1 by √2 plus I sin pi by 4 plus I 1 by √2. அப்ப √2 cancel ஆச்சுனா 1 plus ஐங்கிறது ஒரு ஆன்சர். இது one ஆன்சர். அப்ப what should be another answer? கண்டிப்பா சொல்லிடலாம். சால்வ் பண்ணாமையே சொல்லிடலாம். What is the next answer? -1 -i. ஏன்னா 2 ரூட்ஸ் இருக்கும். அந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணா 0 வரணும். அப்ப 1 plus i னா இன்னொன்னு கண்டிப்பா -1 -i. So which option is correct? B. Option B. Option B correct. Okay, very good. Option B correct. கண்ணன் உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சா? கிளியர் ஆயிடுச்சு சார். ஓகே, அடுத்த ஸ்டூடண்ட் கவின் லைன்ல இருக்கிறீங்களா? கவின் விகே. நான் இன்னைக்கு யார் லைன்ல இல்லையோ போன் பண்ணி சொல்லிடுறேன். இனிமேல் அவங்க கிளாஸே அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டாம். எஸ், நெக்ஸ்ட் கிருத்திகா. எஸ் சார். கவின் லைன் கொண்டாங்களாட்டக்குது. கவின் லைன்ல இருக்கிறீங்களா? பட் அவங்க பேசுறது எனக்கு கேட்கல. மேபி அவங்க மைக் ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே, பரவாயில்ல, விட்டுருங்க. கிருத்திகா அடுத்த லைனுக்கு வாங்க. கிருத்திகா. எஸ் சார். எந்த சம் டவுட்டுங்க சார்? 11th one சார். இது ஓகே, இது ஈஸி தானே, இது ஓகே. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கணும். இந்த மாதிரி சம் பார்த்தீங்கன்னாலும் இன்டெக்ரல் 0 to t x of t dt. இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? கிருத்திகா சொல்லுங்க. கிருத்திகா, இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? சார் தெரியல சார். X of s by s சார். x of s by s. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் எடுத்தோம்னா cos au. வாட் இஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் cos au? என்ன வரும்? s by s ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர் வரும். இந்த cos au க்கு இந்த இன்டெகிரல் இருக்கறனால ஒரு டிவைட், இது லாப்லாஸ் ஆஃப் cos au. இந்த இன்டெகிரல் ஃபர்ஸ்ட் இன்டெகிரல் இருக்கறனால ஒரு டிவைட் பை s. ஓகேவா? அப்ப வாட் இஸ் ஆன்சர்? 1 by s ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர் வரும். இந்த ப்ளூ கலர்ல ரவுண்ட் பண்ணி இருக்கறனால அது மட்டும் இருந்தா ஆன்சர் 1 by s ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த கிரீன் கலர் இந்த ரெண்டாவது இன்டெகிரல் சேர்த்து ரவுண்ட் பண்ணிருப்போம். அப்ப ஏற்கனவே ப்ளூ கலர் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இந்த கிரீன் கலருக்கு இன்னொரு பை s போடணும். அப்ப வாட் இஸ் ஆன்சர்? 1 by s into s ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர். இப்ப டோட்டலா நீங்க எடுத்தீங்கன்னா, சோ டோட்டலா யூ டேக், ஐ வில் கலெக்ட் ரெட் கலர். இந்த டோட்டலா எடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இன்னொரு பை s போடணும். அப்ப இன்னொரு என்ன வரும்? 1 by s ஸ்கொயர் into s ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர். அப்ப எது ஆப்ஷன் கரெக்ட்? ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். சி ஃபர்ஸ்ட் cos a க்கு எடுத்தா ஆன்சர் s by s ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர். இந்த ஒரு இன்டெகிரல் இல்ல இப்படி கூட போடலாம். cos a எடுத்தா என்ன ஆன்சர்? s by s ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர் டிவைடட் பை, ஒரு இன்டெகிரல் இருந்தா டிவைட் பை s போடணும். ரெண்டு இன்டெகிரல் இருந்தா டிவைட் பை s ஸ்கொயர். மூணு இன்டெகிரல் இருக்கறனால டிவைட் பை s ஸ்கொயர். இது ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 by s ஸ்கொயர் into s ஸ்கொயர் பிளஸ் a ஸ்கொயர். சோ இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஓகே, கிருத்திகா டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சா? எஸ் சார். சார் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் சார். ஒருத்தருக்கு ஒரு சான்ஸ். நில்லுங்க, யாராச்சும் கேட்பாங்க. கௌசல்யா லைனுக்கு வாங்க. கௌசல்யா. கௌசல்யா சார். எத்தனை சம் சால்வ் பண்ணீங்க? சார் 16 சார். ஓகே, என்ன டவுட் உங்களுக்கு? என்ன சம் டவுட்? சார் 16th சார். 16th டவுட்டா? நீங்க எவ்வளவு சம் சால்வ் பண்ணீங்க? நான் 16 முடிச்சேங்க சார். 16th சம் டவுட். ஓகே ஓகே, இந்த சம்மா? எஸ் சார். அது கான்டோர் இன்டகிரேஷன்ல மாத்த முடியாதாங்க சார்? அதான் மாத்தணும். ஆக்சுவலா இது கான்டோர்ல டைப் 1. டைப் 1 பாத்தீங்கன்னா z equal to r e power i theta is the formula. But we can take modulus of z equal to 1. அப்ப r ஓட வேல்யூ 1. So z equal to e power i thetaங்கிறது ஒரு ஃபார்முலா. Okay, next differentiate z with respect to theta. So we'll get e power i theta into i. அப்ப what is the formula for d theta? d z by i e power i theta z ன்னு எழுதிக்கலாம். இது ஒரு ஃபார்முலா.
Next, similarly, sin theta formula. What is the formula for sin theta? Z square minus e power minus I theta by 2y. இதுல 2i வரும். நாம சால்வ் பண்ணிருப்போம். இதுல சால்வ் பண்ணா what is sin theta? Z square minus 1 by 2 zi. 2zi. Next, cos theta. What is the formula for cos theta? Z square plus 1 by 2z. So contour integration உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு. application of residue theorem தான் contour integration. இப்போ இதெல்லாமே substitution. அப்ப how will you replace this? Integral over c d theta வுக்கு how will you write? dz by dz divided by 5 plus 3 into what is cos theta? Z square plus 1 by 2z. இதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். மறுபடியும் சிமுலேட் பண்ணா என்ன பண்ணலாம்? dz by zi into LCM 10z plus 3z square plus 3. இதான் சால்வ் பண்ணோம். மறுபடியும் இன்டெகிரல் ஓவர் c dz by என்ன எழுதிக்கலாம்? by 2z வரும்ல சார்? இது by 2z இந்த நியூமரேட்டர்ல போய்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகேவா? எஸ் சார். இப்போ இந்த z கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 2 மேல இருக்கலாம். 2 மேல கூட இருக்கட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கீழே கொண்டு வந்தாலும் ஓகே. 2 இங்க கொண்டு வந்தலாம். அப்ப மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்? 10 மல்டிப்ளை பை i. 10 zi 2 by i கூட மேலே வச்சுக்கலாம். ஆன்சரால 2 by i போட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்? 3z ஸ்கொயர் பிளஸ் 10z பிளஸ் 3. இதுதான் நார்மல். இப்ப ரெசிடியூ தியரம் அப்ளை பண்ணோம். ஓகே. So now c ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. வாட் இஸ் c ஓட வேல்யூ? modulus of z equal to 1. ஃபைனலா இதோட ஆன்சர் என்னது? ரெசிடியூ தியரம் 2 pi i into sum of residue. ஓகே, 2 pi i into sum of residue. ஸோ இது கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணோம். இது ஒரு நீங்க செமஸ்டர்ல இதெல்லாம் 10 மார்க் 15 மார்க் 16 மார்க்ல படிச்சிருப்பீங்க. பட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 2 போல்ஸ் இருக்கும். அந்த 2 போல்ஸ் இன்சைடா அவுட் சைடான்னு பார்க்கணும். பட் இதுக்கு ஆப்ஷன் சி. எல்லாருமே நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, ஆன்சர் வரும். இதுக்கு 2. ஸோ இங்க வந்து 2 போல்ஸ் வரும். அது இன்சைடா அவுட் சைடான்னு பார்க்கணும். ஒவ்வொரு போலையும் ரெசிடியூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். அந்த சம் ஆஃப் ரெசிடியூ இன்டு 2 pi i அதுதான் ஆன்சர். பட் இங்க முன்னாடி இருக்கிற 2 pi i ஐயும் மறந்துடாதீங்க. ஆப்ஷன் சி வரும், செக் பண்ணுங்க. மறுபடியும் டவுட்டா இருந்தா செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க சார். ஓகே. எஸ் குமார் லைன்ல இருக்கீங்களா? குமார் சார் உங்களுக்கு என்ன டவுட்? சார் 21 சார். 21 இந்த சம்ங்களா? ஆமா சார். பட் இந்த சம்ல ஒரு இது மிஸ்டேக். இங்க சி வந்து எதுவுமே சொல்லல. பட் நீங்க வந்து 2 போலுமே இன்சைடுன்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ போத் இன்சைடுன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்பதான் சால்வ் பண்ண முடியும். இது கொஸ்டின் மிஸ்டேக். Residue at z equal to 1. Residue at z equal to 1 ஃபார்முலா என்ன வரும்? z equal to 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம். அப்ப z க்கு 1 னா sin pi plus cos pi divided by 1 minus 2. இதோட ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்க? நெக்ஸ்ட் ரெசிடியூ at z equal to 2. நான் டைரக்டா ஆன்சர் எழுதுறேன் ஒரே ஸ்டெப்ல. சோ z equal to னா இங்க sin 2 pi z ஓட வேல்யூ 2 போடணும் plus cos 2 pi. அப்ப இந்த term cancel ஆயிட்டா z equal to போட்டா 2 minus 1. Student, what is first term? First order answer என்ன? 1 sir. 1. Second order answer? 1 sir. 1. Okay. அப்ப answer final answer என்ன வரும்? 2 pi i into sum of residue. So 2 pi i into residue are 1 plus 1. Answer 4 pi i. Option B correct. Okay. Kumar, doubt clear ஆயிடுச்சா? சார் ஓகே சார். ஓகே, இப்ப கர்சைட்ல இருந்து போலாம். விஷாலி லைன்க்கு வாங்க. விஷாலி சார் 14th sum சார். நீங்க எவ்வளவு சம் மொத்தம் சால்வ் பண்ணீங்க? 10 சார். ஓகே, क्वेश्चन சால்வ் பண்றதால யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா? எஸ் சார், யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுங்க சார். ஓகே, வெறும் கிளாஸ் மட்டும் போயிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும்? கிளாஸோட क्वेश्चन போறதுனால என்ன டிஃபரெண்ட்?
சில சம்ஸ்லாம் வந்து சால்வ் பண்ண தெரியல சார் எனக்கு எப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்க சொல்லும்போது ஓகே இந்த மெத்தட் யூஸ்ஃபுல்லான்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்குதுங்க சார். அப்புறம் இந்த வீடியோல இருக்கிற சம்மெல்லாம் இன்னொருக்க நீங்க போட்டு பார்க்கணும், அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஓகேங்க சார். எல்லாம் இப்ப தெரியும், அடுத்த மாசம் மறந்து போன மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு முறை பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா மறந்து போகாது. அதனாலதான் நல்லா புரிஞ்சு பாத்துங்க. எந்த சம் சொன்னீங்க? 14th சம் சார். இது சரி, இதான். எஸ் சார். இது ஆக்சுவலா ஒரு சிக்னல்ஸ்ல தான் யூஸ் ஆகும். இப்போதைக்கு இந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணீங்க. x of t into del of t minus t naught dt. இதுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து t1 to t2 வித்தின் லிமிட்டா இருக்கணும். இந்த t naught வேல்யூ கொண்டாந்து நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா போதும். x of t naught இதுதான் ஃபார்முலா. இது சிக்னல்ஸ்ல பார்ப்போம், இல்லைன்னா டிஎஸ்பில பார்ப்போம், டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங், இல்லைன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ல பார்ப்போம். இது ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஏரியா, ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இதை கம்பேர் பண்றப்ப இங்க del of t minus t naught, அப்ப இந்த t என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்? pi by 3 போடுவோம் சார். pi by 3. அப்ப cos 2 pi by 3 தான் ஆன்சர். அவ்வளவுதான். pi by 3 minus 1 by 2 அப்படியே போட்டுருவோம். cos 2 pi by 3 னா cos of எவ்வளவு டிகிரி? 2 pi by 3 னா எவ்வளவு டிகிரி? 120. pi by 3 னா 60 டிகிரி. அப்ப 120 டிகிரி minus 1 by 2. அப்ப இது கால்ஸ் இல்லாம நான் என்ன சொன்னேன்னா cos of 90 plus 30 டிகிரின்னு எழுதிக்கலாம். அப்ப cos of 30 plus 90. what is cos of 30 plus 90? இன்னும் சொல்லிருக்கேன்ல கிளாஸ்ல. இங்க வந்து என்ன இருக்கும்? sin theta, here cos theta, here minus sin theta, here minus cos theta. இப்ப cos theta ஓட ஒரு 90 டிகிரி ஆட் பண்றோம். இங்க cos theta இருக்கு. 90 டிகிரி ஆட் பண்ணா கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸா? ஆன்டி கிளாக் வைஸ். எஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா இங்க வரும். அப்ப sin minus sin theta, அப்ப minus sin 30 டிகிரி வரும். what is the value of sin 30 டிகிரி? 1 by 2. ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சா விசாலி? எஸ் சார். இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நாம சிக்னல்ஸ்ல பாப்போம். ஓகேவா? ஓகேங்க சார். சார் நம்ம டைரக்டாவே அப்ளை பண்ணிடலாம் சார். cos 2 by 3. எது டைரக்டா? டைரக்டாவே நம்ம அந்த நீங்க அந்த ஃபார்முலா நம்ம போறோம் இல்லையா? x of t equal to time x of t minus t naught dt. அதுல cos 2t into cos 2 by 3 அப்படியே நம்ம டைரக்டா போட்டுறோம். 120. அதான் டைரக்டா தான் போட்டுருக்கோம். இந்த ஃபார்முலாவனால டைரக்டாவே போட்டுருக்கோம். அவ்வளவுதான். சார் லிமிட் செக் பண்ண தேவையா சார்? லிமிட் செக் பண்ணோம். ஆக்சுவலா இந்த t1 to t2 குள்ள தான் இது இருக்கணும். t naught இதுதான் லிமிட். இதே சப்போஸ் அவுட் ஆஃப் லிமிட்னா 0ன்னு போட்டுக்கலாம். ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ்க்கு இந்த சம்ல லிமிட்டை மட்டும் நான் மாத்துறேன். -∞ to 0ன்னு மாத்துறேன். இப்போ இந்த t நாட்டோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா pi by 3. இந்த pi by 3 வந்து லிமிட் குள்ள இருக்கா, லிமிட்டுக்கு வெளியே இருக்கா? லிமிட்டுக்கு வெளியே இருக்கு சார். லிமிட்டுக்கு வெளியே இருந்தா டைரக்டா x of t naught கிடையாது, ஆன்சர் 0. அதனால ஆப்ஷன் ஏ வரும். லிமிட்டை செக் பண்ணும். ஏன்னா இங்க pi by 3 வந்து லிமிட் குள்ள இருந்தாதான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியும். அவுட் ஆஃப் லிமிட்டா இருந்தா ஆன்சர் 0. இப்ப pi by 3 பாத்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் லிமிட், அப்ப ஆன்சர் 0. இப்ப கான்செப்ட் புரிஞ்சுதான்? ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் விக்னேஸ்வரி லைனுக்கு வாங்க. விக்னேஸ்வரி சார், உங்களுக்கு எந்த சம் டவுட்ங்க? 10th சம் சார். இது டைரக்ட் தான ஆன்சர். லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப், இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. x of t minus t naught. 1 minute. லேப் क्वेश्चन தான் பாக்க உங்களுக்கு பெருசா மாதிரி தெரியும். x of t minus t naught. விக்னேஸ்வரி இது ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டி e power minus s t naught, e power minus s t naught. ஹலோ சார், x of s இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி. கரெக்ட். see வெறும் இங்க x of t மட்டும் இருக்குன்னு வெச்சுங்க. அந்த x of t க்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தா 2s by s square plus 3. இந்த x of t க்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தா 2s by s square plus 3. இங்க -3 இருக்கறனால என்னன்னு வரணும்? e power minus 3s into x of s வரும். அப்ப எந்த ஆன்சர் கரெக்ட்? நீங்களே சொல்லுங்க விக்னேஸ்வரி. x of t ஓட லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கேபிட்டல் X of s. அதே அவங்க சம்ல கொடுத்தாச்சு. இந்த கேபிட்டல் X of s வேல்யூ அவங்களே கொடுத்தாச்சு. இங்க -3 இருக்கறனால e power -3s ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். எந்த ஆன்சர் கரெக்ட்? ஆப்ஷன் ஏவா, பியா, சியா, டியா? டி ஆப்ஷனா சார்? விக்னேஸ்வரி
ஆப்ஷன் ஏ D கரெக்ட். Yes. ஏ ஓகேங்க சார். ஓகே. ஏன்னா -3 இருக்குல்ல, அப்ப இங்க டி நாட்டோட -3, அப்ப ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். ஓகேவா? சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க. u of t minus 3 அப்போ வந்து 1/s ல சார் வரணும். ஆக்சுவலா இது வந்து அவங்க சிக்னல்ஸ்ல ஃபுல்லா கொடுத்திருக்காங்க. x of t u of t ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அந்த இது தேவையில்லை. வெறும் x of t u of t க்கு எடுத்தாதான் இந்த ஆன்சர் 2s by s square plus 3 அந்த மாதிரியும் சொல்லிக்கலாம். இப்ப நிறைய இதுல இப்ப மேக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா e power minus at க்கு லாப்லாஸ் எடுத்தா 1/s plus a ன்னு இருக்கும். இதே சிக்னல்ஸ்ல e power minus at u of t க்கு லாப்லாஸ் எடுத்தா 1/s plus a ன்னு இருக்கும். அதனால சிக்னல்ஸ் ரிலேட்டடா வரப்ப u of t இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா? அப்ப இங்க x of t u of t, அந்த u of t இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, இல்லாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை. இப்ப உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சா? எஸ் சார். மேக்ஸ்ல இங்க u of t இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல, சிக்னல்ஸ்ல இங்க u of t கண்டிப்பா இருக்கும். அதனால x of t யோட ஒரு u of t இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, இருக்காட்டியும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா? உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சா? எஸ் சார். ஓகே. நெக்ஸ்ட் தமிழரசன் லைனுக்கு வாங்க. தமிழரசன் இருக்கிறீங்களா? எஸ் சார், இருக்கேன் சார். எந்த சம் டவுட்டுங்க சார்? ஒரே நிமிஷம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. சார் 8th சம் சார். 8th னா 9th. ஓகே. இந்த சம் ஓகே. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? சோ இது வந்து கொஞ்சம் நீங்க ஒரு ஐடியா வச்சு சால்வ் பண்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். இப்ப லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் sin at கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஏன்னா எல்லாமே சைன்ல இருக்கு. சி ஆப்ஷன் சார். ஆப்ஷன் சி. கரெக்ட். sin at க்கு லாப்லாஸ் எடுத்தா என்ன ஆன்சர்? a by s square plus a square s square plus a square. இப்போ என்ன பண்றோம்னா லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் t into x of t. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? சார் minus d by ds of x of s. இப்போ லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் t into sin at க்கு எடுக்கலாம். அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்? minus d by ds of what is Laplace of sin at? a by s square plus a square. இப்போ இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். So அப்ப minus a into minus 1 into s square plus a square whole power minus 2 into 2s. அப்ப ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 2as divided by s square plus a square. இது எதுக்குன்னா லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் t sin at க்கு. அப்ப நம்ம இப்ப இன்வெர்ஸ் எடுத்தா அதே ஆன்சர் வரும். இப்ப பாருங்க, இப்ப நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? s by s சாரி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு, அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் சொல்லல. சோ இங்க பாருங்க, இது ஹோல் ஸ்கொயர். சோ இங்க வந்து ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே. சோ நவ क्वेश्चनல பாத்தீங்கன்னா s by s square plus a square whole square க்கு இன்வெர்ஸ் கேக்குறாங்க. எதுக்கு? see s by s square plus a square whole square க்கு இன்வெர்ஸ் வேணும். அப்ப இந்த 1 by இந்த 2a இந்த சைடு வரப்ப t by 2a ஆயிரும். அப்ப வாட் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர்? தமிழரசன் சொல்லுங்க, எந்த ஆப்ஷன்? சார் t sin at by 2n வருங்க சார். क्वेश्चन புரியல, இது கொஞ்சம் உல்டாவா சால்வ் பண்ணு. இந்த மாதிரி சம்மும் கேட்பாங்க. இல்ல சார், இதுக்கு 2as வரைக்கும் சால்வ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க சார். அந்த டிவைடட் பை 2a வரது அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆனதுனால நிறைய ஸ்டூடண்ட் இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க இன்வெர்ஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இதுக்கு இன்வெர்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகும். t sin at க்கு தான் எல்லாமே இருக்கு, எல்லாமே t sin at தான் இருக்கு. அப்ப அதுக்கு லாப்லாஸ் எடுத்துட்டு ஒரு கன்க்ளூஷன் மூலமா நீங்க ஆப்ஷன் C போடலாம். இந்த மாதிரி சம்மும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ராஜலட்சுமி லைன்ல இருக்கிறீங்களா? ராஜலட்சுமி கே. ராஜலட்சுமி கே. ராஜலட்சுமி 3 டைம் கூப்பிடுவேன் பேரு, நீங்க இல்லையாட்டக்குது. ராஜலட்சுமி சார் ராஜா லைன்ல இருக்கிறீங்களா? ராஜா RS. ராஜா ராஜா காணோம், ராஜாவை காணோம். பூவரசி லைன்ல இருக்கிறீங்களா? எஸ் சார். உங்களுக்கு எந்த சம் டவுட்? சார் டவுட்டான சம் எல்லாம் எல்லாரும் கேட்டாங்க சார். அப்படியா? உங்களுக்கு அப்ப நான் क्वेश्चन கேக்குறேன், இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஏவா பியா சியா டியா? ஆப்ஷன்
D sir. டி ராங் ஆன்சர். வேற யாருக்காச்சும் கரெக்ட் ஆன்சர் தெரியுதா? அப்படியே நீங்க கேட்கவே இல்ல. ஆப்ஷன் பி சார். ஆப்ஷன் பி கரெக்ட். ஓகே. சோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். 1க்கும் கன்வல்யூஷன் எடுத்தா ஆக்சுவலா என்ன வரும்னா டி வரும். இது நம்ம சிக்னல்ஸ்ல கொஞ்சம் டீடைலா படிப்போம். இப்போதைக்கு நோட் பண்ணீங்க. 1க்கு கன்வல்யூஷன் எடுத்தா டி வரும். இதே 1 கன்வல்யூஷன் 1 எடுத்தா t ஸ்கொயர் பை 2 வரும். இதே 1 கன்வல்யூஷன் 1 எடுத்தா t கியூப் பை 3 ஃபேக்டோரியல் வரும். அப்ப 1 கன்வல்யூஷன் அப் டு n டைம் எடுத்தோம்னா ஆன்சர் என்ன வரும்? இங்க 4 டைம்னா என்ன வரும்? அதை விட கம்மி. t பவர் n - 1 டிவைட் பை n - 1 ஃபேக்டோரியல். அப்ப ஆப்ஷன் பி கரெக்ட். பூவர்சி இப்போ ஓகேவா? ஓகே சார். n - 1 மட்டும் இருந்தா சார், மேல உள்ள ஆப்ஷன் பார்க்கல சார். ஓகே, அதான் ஆப்ஷன் பார்க்கணும் கரெக்ட்டா. ஓகே ஓகே சார் நம்ம வந்து e பவர் t by s மெத்தட்ல போட முடியாதுங்களா இத? e பவர் t by z. அதெல்லாம் இங்க இல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தியரியே இல்ல. சும்மா ஒரு சம் கொடுத்திருக்காங்க அவ்வளவுதான். இல்ல இப்படி பண்ணலாம். அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா தான் இருக்கும். இப்ப 1க்கு எடுத்தோம்னா 1/s வரும். மறுபடியும் 1/s வரும். மறுபடியும் 1/s வரும். அப்ப எவ்வளவு டைம்? n டைம். அப்ப லாப்லாஸ் எடுத்தோம்னா 1/f/n வரும். இத வச்சு கூட நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஏன்னா வாட் இஸ் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் d பவர் n ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை அந்த மாதிரி வச்சு சால்வ் பண்ணலாம். பட் அது உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கன்ஃபியூஷன் தான். இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது லெசன் பண்ணிக்கங்க. சரி. இல்ல இத வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இல்ல அதுல இந்த மெத்தட்ல லாப்லாஸ்ல தான் போட்டேன். அது t பவர் n by n ஃபேக்டோரியல் வந்துச்சு. அந்த e பவர் t by s அதல நம்ம 0 ஃபேக்டோரியல் இல்லனா வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க சரிங்களா? உங்க ஸ்டெப்ஸ் என்ன தப்புன்னு பார்க்கலாம். எஸ் நெக்ஸ்ட் நிரஞ்சனா ஸ்ரீ லைன்க்கு வாங்க. நிரஞ்சனா ஸ்ரீ. நிரஞ்சனா ஸ்ரீ எந்த சம் டவுட்? 22 சார். எஸ் 22. இந்த சம் தானே? எஸ் சார். எஸ். சோ இந்த சம்முக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்க e பவர் z by z இருக்கா? ஓகே ஓகே. சோ ஓகே 1/z e பவர் z எழுதிக்கலாம் into 1/z ஸ்கொயர் plus 1 எழுதிக்கலாம். So 1/z into e power z க்கு என்ன ஃபார்முலா? 1 plus z by 1 factorial plus z square by 2 factorial plus dot dot. So இது மேல போறப்ப 1 plus z square whole power minus 1. மறுபடியும் இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்? 1/z plus 1 plus z by 2 plus dot dot. இதுக்கு என்ன வரும்? 1 minus z power 2 plus z power 4 minus z power 6 plus dot dot வரும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 1/z ஆல மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்? 1/z minus 1/z minus z ஸ்டெப்ஸ் நீங்க பாத்துங்க ஈஸி தான். plus z cube minus z power 5 1 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணா plus 1 minus z power 2 plus z power 4 minus z power 6 plus z by 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணா z by 2 minus z cube by 2 then என்ன வரும்? plus z power 5 by 2 minus z power 7 by 2 அந்த மாதிரி இருக்கும். இதுல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் 4 டேர்ம்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டினாமினேட்டர்ல z இருக்கிற டேர்ம்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வரும். 1/z வரும். அடுத்தது நம்பர் எது வரும்? நம்பர் வந்து 1. அடுத்தது z ஓட டேர்ம். z ஓட டேர்ம் இங்க மைனஸ் z இங்க பிளஸ் z by 2. அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்? மைனஸ் z by 2. அப்புறம் z ஸ்கொயர் ஓட டேர்ம் இங்க மைனஸ் z ஸ்கொயர். வேற எங்கேயாச்சும் z ஸ்கொயர் இருக்காங்க? ஸ்டூடெண்ட் வேற எங்கேயாச்சும் z ஸ்கொயர் இருக்கான்னு பாருங்க. அது செக் பண்ணி பாருங்க. வேற ஒரு இன்னும் எக்ஸ்பான்ஷன் போறப்ப z ஸ்கொயர் டேர்ம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் 3 டேர்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. பட் இங்க ஃபர்ஸ்ட் 3 டேர்ம் ஆப்ஷன்ல இருக்கு. எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? கண்டிப்பா ஆப்ஷன் ஏ வந்து ராங்.
ஏன்னா 1/2 பிளஸ் இஸ் ஆப்ஷன் பி தான் இருக்கும். ஓகேவாங்க, அது இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றப்ப அந்த டேர்ம் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ ஆப்ஷன் பி நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பா ராங். 1/z கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் -z/2ங்கிற டேர்ம் அவங்க z டேர்மே மிஸ் ஆயிடுச்சு. இது எல்லாமே ராங் தான், இது வரவே வராது. ஓகே, சோ அப்போ ஆப்ஷன் பி நீங்க செக் பண்ணலாம். இதுவும் ஒரு நல்ல சம் தான், புது மாடல் தான் இதெல்லாம். உங்க டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சுங்களா நிரஞ்சனா ஸ்ரீ? எஸ் சார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நரேந்திரன். என்ன சம் டவுட்னு சொல்லுங்க டக்குன்னு. நரேந்திரன், நரேந்திரன் இருக்கிறீங்களா லைன்ல? நரேந்திரன், நரேந்திரன் காணோம். மெய்யழகன் லைன்ல இருக்கிறீங்களா? மெய்யழகன் அவங்களையும் காணோம். மலர்விழி லைன்ல இருக்கிறீங்களா? மலர்விழி, மலர்விழி லைன்ல இருக்கிறீங்களா? எஸ் சார். உங்களுக்கு எந்த சம் டவுட்? நீங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலையா? எஸ் சார். ஆமா, சாட் பாக்ஸ்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணிருந்தீங்க. ஓகே கரெக்ட். விஜயகுமார் இருக்கிறீங்களா லைன்ல? விஜயகுமார், விஜயகுமார் சொல்லுங்க சார். உங்களுக்கு என்ன சம் டவுட்? சார் எனக்கு அந்த லான் ஆஃப் 1 + i வந்துரும்ல. நம்பர் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு கொடுத்தது இதுவும் ஆர்டர்ல தான் இருக்கு. 19 சார். 20. ஓகே, இது வந்து ஈஸி தானா? ஆக்சுவலா 1 + i வந்து இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. என்ன ஃபார்ம்? கார்ட்டீசியன் ஃபார்மா போலார் ஃபார்மா? என்ன ஃபார்ம் சொல்லுங்க? 1 + i என்ன ஃபார்ம்? கார்ட்டீசியன் ஃபார்மா போலார் ஃபார்மா? கார்ட்டீசியன். எஸ், போலார் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 + 1 தென் ஆங்கிள் என்ன வரும்? tan minus of 1/1 45/4. √2 e பவர் π/4 எழுதிக்கலாம்ல? சரிங்க சார். அப்ப லான் எடுக்கிறப்ப, இதுக்கு லான் எடுக்கிறப்ப நம்ம அடிஷனல் எழுதிக்கலாம். ஏன்னா e பவர் i π/4 வரும், அது லான் e ன்னு வரப்ப இது i ன்னு வரும். e பவர் i π/4 கொஞ்சம் டைரக்டா ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட். இது கொஞ்சம் ஆப்ஷன் ஏ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் சம் டவுட் இருக்கா? நீங்க ரேண்டமா கேளுங்க, டக்குன்னு ஃபாஸ்டா கேளுங்க. அரௌண்ட் 20 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருப்போம். லாஸ்ட் ஒரு 5 ப்ராப்ளம்ஸ் தான். 18th சம் சார். 18th. இந்த சம் கிளாஸ்லயே சால்வ் பண்ணியாச்சுல இதே மாதிரி மாடல். நீங்க y = i பவர் i/2 ன்னு வெச்சுக்கலாம். அப்ப இது மெத்தட், இதுதான் மெத்தட். ln y னா i/2 into ln i ன்னு வெச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அப்ப ln y = i/2 ln i வந்து we can write as a e power i π/2 ன்னு எழுதிக்கலாம். because of e power i π/2 ஓட வேல்யூ equal to i. அப்ப ln y = i/2 into i π/2 into ln e. ln e ஓட வேல்யூ வந்து 1. அப்ப இது 1. அப்ப what is the value of ln y? -π/4. பட் நாம y தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். so the value of y = e power -π/4. ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். எஸ், வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்? யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் சம் டவுட் இருக்கா? சொல்லுங்க சார். தேர்ட் ஒன். சோ இந்த சம் டிஃபரன்ஷியேஷன் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணோம். அதுல வந்து t = 0 மைனஸ் இருக்கு இல்லையா சார்? 0 + 0 கண்டிஷன் தான். 0 மைனஸ்னா அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. 0 தான், அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஓகே சார், அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க இது சால்வ் பண்ணி பாருங்க. சோ வாட் இஸ் லாப்லாஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்? s² capital Y of s minus s into y of 0 minus y dash of 0 plus 2 s y of s minus y of 0 plus y of s equal to Laplace of del of t 1. Now replace initial condition. So initial condition la what is y dash of 0? இது 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So அப்ப s² y of s minus plus 2s. ஏன்னா y of 0 ஓட வேல்யூ வந்து -2.
அப்ப பிளஸ் 2s y of s ஓகேவா 2s y of s தென் இதோட வேல்யூ -2 தான். அப்ப என்ன வரும் பிளஸ் 4 பிளஸ் y of s equal to 1. Therefore y of s s square plus 2s plus 1 is equal to what? 1 minus 4 minus 2s. Therefore what is the value of y of s? 1 minus 4 minus s minus 3 divided by s plus 1 whole square. So we have to apply partial fraction. A by s plus 1 plus b by s plus 1 whole square. அப்ப minus 2s minus 3 is equal to a into s plus 1 plus b. Find ab value. So I write here no space. So put s equal to -1. If s equal to -1 எங்க வரும் 2 minus 3 equal to b. So the value of b equal to -1. Next equate coefficient of s. -2 equal to a. A what value -2. Therefore we can replace in y of s. What is the value of y of s? A value -2 by s plus 1. What is the value of b? -1 by s plus 1 whole square. So இது வரைக்கும் y of s. Now take inverse. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எழுதிங்க. So differential equation நிறைய சம் நாம சால்வ் பண்ணிட்டோம் கிளாஸ்ல. பட் இருந்தாலும் இது பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கங்க. So now what is y of t? What is inverse of first term? -2 e power minus t. What is inverse of second term? -t e power minus t. But நம்ம y dash of t find out பண்ணோம். So answer 2 e power minus t, then plus t e power minus t, then minus e power minus t. But question we need y dash of 0. அப்ப t tends to 0. 2 e power minus 0 1. அப்ப 2 இங்க t யோட வேல்யூ 0 அதனால 0. இங்க t யோட வேல்யூ 0 -1. So 2 minus 1 1. அப்போ ஆப்ஷன் D கரெக்ட். வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் சம் சார் சொல்லுங்க. சார் இதே சம் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல போட்டா ராங்கா வருது. அது கரெக்ட்டா வரும், நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. செக் பண்ணிட்டு வந்து 1 ன்னு எடுத்துக்கணும். 1 ன்னு தான் சார் வச்சு போட்டோம். சரி, நீங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க அந்த போட்டோவை, நான் என்ன மிஸ்டேக்னு பார்க்கறேன். சரிங்களா? ஓகே சார். ஏன்னா இது ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட். கேட் கொஸ்டின்னா கண்டிப்பா அவங்க என்ன ஆப்ஷன் சொல்லிருக்காங்களோ அதுதான் கரெக்ட். டி ஈக்குவல் டு 1 தான் கரெக்ட். அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப்ல. வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஸ்டூடண்ட்ஸ்? இந்த சம் டிஃபரன்ஷியல், இந்த சம்க்கு என்ன வரும்? s ஸ்கொயர் f of s நெக்ஸ்ட் மைனஸ் s into f of 0 minus f dash of 0 plus f of s is equal to 0. What is f of 0? 0. இது 0 ஆயிரும். f dash of 0 is what? 4. அந்த சைடு போறப்ப f of s equal to s square plus 1 into 4. So f of s value 4 by s square plus 1. இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். ஸ்டூடண்ட்ஸ் எனி டவுட்? மீதி எல்லா சம்மும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? பேசிக் சம் ஏதாவது டவுட்டா இருந்தா கேட்டுங்க. Shall we wind up the session? இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? ரொம்ப டைரக்ட் क्वेश्चन. u of t minus a க்கு. Yes, u of t க்கு எடுத்தா 1ங்கற ஆன்சர். u of t minus a எடுத்தா ஆப்ஷன் பி கரெக்ட். Yes, fourth solved. fifth க்கு என்ன ஆன்சர்? C. ஆப்ஷன் சி சார். ஏன்னா இன்டகிரல் இருந்துச்சுனா f of s by s, f of s by s இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி. பட் f of sங்கிறது லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் f of t. What is Laplace transform of t? 1 by s square. 1 by s square divided by s. So final answer 1 by s cube. So what is answer? Option C. D கிடையாது. Option C correct. Sixth problem. What is correct answer? sin t minus 5. Option A, sir. Option A correct. sin t minus plus 1 க்கு inverse sin t. இந்த e power minus pi s இருக்கனால t replaced as t minus 5. Option A correct. 1 minute.
ஹலோ சொல்லுங்க. ஆமா, இங்க சங்கர் தேட்டர் தெரியுங்களா? குரங்கு சாவடியில இருந்து ஓமலூர் போற ரோடுங்க. அந்த தேட்டர் பக்கத்துல டயர் கம்பெனி பக்கத்துல இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கும். ஆமாங்க, முன்னாடி ஃபிளக்ஸ் போர்டெல்லாம் இருக்கும். Yes, in the sum you have to apply just a partial fraction அவ்வளவுதான். You have to write as a by s square plus 1 plus b by s square plus 4. a b find out பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் ஓவர். எந்த ஆன்சர் கரெக்ட் ஆப்ஷன்? Option A, Yes, sir. ஆப்ஷன் A ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சோ இங்க இந்த சைடு இந்த டேர்ம் இருக்கும். s square plus 6 equal to a into s square plus 4 plus b into s square plus 1. So இப்போ s square coefficient equate பண்ணீங்கன்னா 1 equal to a plus b. Constant equate பண்ணீங்கன்னா 6 equal to 4a plus b. A plus b. Now you have to perform minus. So minus 5 equal to minus 3a. Minus 3a. So what is the value of a? 5 by 3. What is the value of b? 1 minus 5 by 3 அப்ப minus 2 by 3 அப்ப AB கிடைச்சிருச்சு. ஆப்ஷன் A கரெக்ட். A கரெக்ட். இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். அப்புறம் இன்வெர்ஸ் எடுக்கணும்னா நீங்க எழுதிக்கலாம். What is inverse of 1 by s square plus 1? sin t. What is inverse of 1 by s square plus 4? 1 by 2 sin 2t. sin 4t. sin 2t. 2t. This solved, this one 12th solved, 13th solved, 14th what is the correct answer? B, sir. Option B, sir. Yes, எப்படி solve பண்ணீங்க? B, sir. How? So x of x equal to 0, sir. லாப்லாஸ் இது வந்து x of t ன்னு எடுத்துங்க. இத ஃபுல்லா x of t ன்னு எடுத்துக்கலாம். So integral x of t dt limit 0 to infinity equal to capital X of s tends to 0. இதான் property. Area under x of t property. Now we have to take Laplace transform of e power minus at minus e power minus bt divided by t. இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? இங்க by t இருக்கிறதுனால என்ன வரும்? Integral s to infinity 1 by s plus a minus 1 by s plus b ds. அப்ப first term integrate பண்ணா ln of s plus a, second term integration ln of s plus b, so limit s to infinity. So answer is என்ன வரும்னா ln of s plus a divided by ln of s plus b வரும். இதான் ஆன்சர். செக் பண்ணீங்கன்னா வரும். பட் இதுல s tends to இது வந்து capital X of s, பட் இதுல we have to substitute s tends to 0. so இதுல s tends to 0 substitute பண்றப்ப ln a வரும், கீழ ln b வரும். இல்ல கரெக்ட் தானே? சார் மாத்தி வரும் இல்ல சார். சார் மேல B வரும் சார். ஓகே ஓகே. நம்ம இன்வெர்ஸ்ல இது எழுதணும்ல சார். மைனஸ் d by ds எடுத்தாவே log b by a வந்துரும். ஓகே ஓகே. இது மாறி வரும். அப்ப ஆன்சர் வந்து ln b by b by log of வரும். ரெண்டு ln வராது, ஒரே ஒரு ln தான் வரும். ஓகே ஓகே. ஆமா. ஆப்ஷன் B கரெக்ட். சோ கான்செப்ட் புரிஞ்சுங்க. இதுக்கு x of t லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துட்டு வர ஆன்சர்ல s0 ன்னு போட்டா you will get answer. This is area under x of t ஓட ப்ராப்பர்ட்டி. This is area under x of t property. 15th solved, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yes. So எல்லா சம்மும் solved. So நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்ணிருந்தீங்க. ஸோ இதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் வந்து ரெகுலரா நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் கிளாஸ் எடுத்தாதான் நீங்க டவுட் கிளியர் பண்ண முடியும். கொடுக்குற அசைன்மெண்ட்டை கண்டிப்பா சொல்லுங்க. எனி டவுட்? இல்ல சார், அசைன்மெண்ட்டை கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி அப்ரோச் ரெகுலரா எல்லா கிளாஸும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கலாம். ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் லக், ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ அடுத்த செஷன்ல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Thank you so much, sir. Thank you, sir.
ஸோ இது எல்லாமே யூடியூப்ல இந்த வீடியோஸ் மட்டும் வரும், நீங்க அதை செக் பண்ணிக்கிங்க சரிங்களா. மறுபடியும் கூட இன்னைக்கு கொஞ்சம் புதுசா படிக்கிறவங்களுக்கு என்னமா நிறைய சம் போட்டு குழப்புற மாதிரி ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த சம் மட்டும் மறுபடியும் இன்னொருக்கா போட்டு பாருங்க, கண்டிப்பா ரெடி ஆயிக்கும். பட் பெஸ்ட் நீங்க டைம் இருக்கும் அப்ப நீங்க இந்த 25 சம் இன்னொருக்கா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு உங்க நோட்ஸ்லயே கரெக்டா எழுதி வச்சுக்கோங்க, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.